धन्यवाद सर। धन्यवाद बंद आमे भी जो लड़ी करूछु आमे भी देश पर लड़ी आमे निजर पर लड़ी करी आमे भी देश पर लड़ी हमर बुद्धि कम थई पाए किंतु आमे लड़ीर आग धाड़ी देखो तो से दृष्टि से आज जो धरणीधर ये धरणीधर से समय लोक को एकत्रित करवा जड़े शिक्षित हवा मेधावी छात्र हवा ए प्रकार जो नमूना तैयारी करते ए नमूना आम के तैयारी आम पाखे के आज से विषय जब आम उद्बोध करवा यहाँ ही श्रद्धांजलि उद्बोध आम के ईश्वर आज आज गोटे कथा मुझे स्पष्ट भाव में कहे जे मोहन भाई गोटे कथा कहते मतलब बहुत खुशी लगे सी आम डीएमएफ फंड कहीं भुवनेश्वर खर्च जे केन्दुझर माटीर लोक भोक उपास रे आ खर्च हम भुवनेश्वर मु मना करूनी आम राजधानी को लेकर आम गर्व करवा किंतु आम भी तो किसी बचवा ना आम राज्य को आम समाज गरीब लोक को आम आग को बढ़ी पार से दृष्टि नहीं तांकर जो मिली करथिले एवं बेठी खटेबा लोक को खटेबा एवं मूल्य न देवा ए प्रकार जो चक्रांतर विषय थिला एवं से चक्रांत विषय को नहीं इंग्रेज मानक एवं सेठिकार मुख्य कर्णधार जो मैंने राजा थे जो अनुगामी थे विरुद्ध जो स्वर उत्तोलन करवा 1800 ख्रीष्टाब्द से समय स्वर उत्तोलन करवा सीटा हूँ प्रेरणा आपको पाथ्य कर आम आगे के बढ़ी पार्छु ए आह्वान को आज श्रद्धांजलि मन करे। मो ध्रुव कालो सभापति भूया संस्कृत समिति भुवनेश्वर ओडिया अस्मिता कथा जोटा कहते जे आमर धरणीधर भूयांकर परिप्रेक्षी रे जहाँ आज आमर मुख्यमंत्री करिसेंती कुसुमिता गाँव जो प्रकार नेग्लेक्ट होकर पड़ता सेठिकार जो जहाँ जरूरत थिला से आज से व्याख्यान तथा म्यूजियम जोटा करिसेंती ता द्वारा सेठिकार जो परिवेशटा हम जो इतिहासटा छुपिक रही से इतिहास आज जागृत हो निश्चित भाव में आमर आदिवासी समाज केवल कुसुमिता कि केउझर जिले में नुह पूरा ओडिशा सारा को शिक्षा मिली। आज जो आसते मंत्री आम रविनारायण सर कौन कहले बाबद स्मृति केमती बजाय रखापी कौन आगे चिंता करते देखो स्मृति बजाय रखापी निहाती जरूरत अच्छी जोटा आपण मैंने भी फिल करुँच पूरा ओडिशा सारा फिल करुँची जोटा मु कही जे आमर इतिहास रे ओडिशा इतिहास रे 13 जन स्वाधीनता संग्रामी अच्छा मात्र 4 जनकर तांकर जयंती पालन होइछि जयंती पालनटा हेले से जो सी जन्ममाटी जन्म होइछंती से जगार माने उन्नति से समाज रो उन्नति से जगार उन्नति जमती आपण माने देखिथिबे ए निकट अतीत रे आमर महामहिम राष्ट्रपति आइले कंटिलो जोठी श्रीकृष्णकर जो जरासंध मारी 46 लतारे सेठी आसिकी जिते गले से जगार उन्नति 200 कोटी के सेंक्शन करके तो ये जो जिनिसटा अच्छी जोटा हो पार नाला निश्चित भाव में जन्ममाटीर उन्नति हम ए किसी संदेह नहीं। जो म्यूजियम कथा उठुची ना गोटे स्मृति उद्देश्य आरंभ करा निश्चित भाव में जो इतिहास अच्छी छुपिकी रही इतिहास रे आमे 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 जानी पारुनु या आगामी जो पीढ़ी आसुचंती अब आप देखिथिबे ए जो आजिकार कार्यक्रम रे युवा पीढ़ी 5% भी ना कहीं ना से जिनिसटा को जदि आमे आग को नवा तांको जो जागृत करवा तांको जो शिक्षित करवा ए जिनिस इतिहास रे करबा पई निश्चित जरूरत अछि। तांको जन्म माटी आज मुख्यमंत्री गुडाए घोषणा करछन आपन केते खुशी अछि ना ताकु नै कोन बहुत बहुत खुशी अछि आ चाहू छु आमे प्रत्येक आमर आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी
ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଇତିହାସ ଛୁପି ଯାଇଛି ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଠି 23% ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ ପରିଷଦ ନିଖିଳ ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଁ ହେଉଛି ସଭାପତି। ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉଛି କେଉଁଝର, ତେଣୁ ସେଇ କେଉଁଝର ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଣୀ ସେଇ ବାଣୀକୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମହାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦାରଚେତା ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଆଜି ଦରକାର। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଆସକ୍ତିରେ ମଜି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ କର୍ମବୀର ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେହି ସାନ ବଡ଼ ନୁହେଁ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ଜଣକୁ ସାନ ବଡ଼ କରେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କାରଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା କିଭଳି ଯାଇକରି ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ କାହିଁକିନା ଇଏ କେଉଁଝର ମାଟି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ କମିଯିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନିଜ ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହେଇପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ସେବକ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭୋଳାନାଥ ଖମାରିଆ ଜାଣିବ ସେଥିରେ ଯେ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଆଖୁ କିଆରିରେ ପାଣି ଦେବ ଏତିକି ପାନ ଏତିକି ଗୁଆ ଆଣିବ ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗଣିତର ପ୍ରଫେସର ଆମର ଏବେ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁଟା କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଆଜିକାଲି ବାହାରୁଛି ଯେ ଡିକୋଡ୍ ଆଉ କୋଡ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଭୂୟାମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଟୁ ବାହାର କରିବ ଏତିକି ଆଣିବ ଗୁଳି ଏତିକି ଆଣିବ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଏତିକି ପାଇକ ଆସିବ ମାନେ ଏତିକି ଆସିବ ସୈନିକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଏ କାହିଁକିନା ଭୂୟାମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ କାହାକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗଣନାଥ ତମେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଅ ସେ ତାର ସେଇ ହାତୀରେ ବସି ଯାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଚାହଁ ଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ମଣିଷ କଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତା ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ମାନବିକତାର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ମାଟିକି କାହିଁକିନା ଯୋଉଠୁ ସେ ପାଇଲେ କୋଉଟା କଷଣ ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ସେ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ସେ ଯାଇ ଆଳିରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇକରି ସେ ସେଠି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମହାନତା ସେଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ସେ ସେଠି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ସେଠି ସେମିତି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଭଳି କେଉଁଝରର ଉନ୍ନତି ହେବ କାହିଁକିନା କେଉଁଝରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକତା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। এই ସଂଗ୍ରାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଝର ପୁଣି ଏକ ନମ୍ବର ହେଇ ରହିବ।